रामकली महला पहला सिद्ध गोष्ट बाणी पढ़न लग्या खास करके जो विश्राम होंदे है उन्हां दा ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। रामकली राग का ना इस करके इत्थे विश्राम है। रामकली इधर रामकली महला पहला नहीं पढ़ना सी। रामकली महला पहला फिर अगे विश्राम है। सिद्ध गोष्ठ बाणी का सिरलेख है। तो सिद्ध गोष्ठ के जिहड़े अर्थ कल आपां कीते सी सिद्धां दे नाल चर्चा। दूजा सिद्ध दा अर्थ परमात्मा है ते गोष्ठ दा अर्थ मिलाप है। इहदा मुख मुद्दा परमेश्वर का मिलाप है। विचार चर्चा का भी सारा मुख मुद्दा परमेश्वर का मिलाप की गल गुरु नानक देव पातशाह जी ने की। इसका अर्थ तुम फिर दोबारा समझ लीए। जे आपां गुरबाणी भी सिद्ध दे अर्थ परमेश्वर करते हैं, उहदे च भी इसका अर्थ जिहड़ा है वो परमात्मा है। जिवें सिद्ध साधक जोगी और जंगम एक सिद्ध जिनी ते आया। एक सिद्ध उत्थे परमेश्वर का एक परमात्मा जिहड़े सिद्धां ने जोगियां ने साधना करने वालियां ने जंगलों च रहन भहंगमां ने जिन्हां ने एक परमेश्वर की आराधना की। सिद्ध साधक जोगी और जंगम एक सिद्ध जिनी ते आया। परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया। ये भी रामकली राग विच गुरु पातशाह का बचन है। ये 878 अंक के उत्ते ये गुरु पातशाह के बचन जिहड़े हन वो आउंदे हन। इत्थे जे इस पंक्ति में असीं लैंदे हां तो इहदे च पहले सिद्ध दा अर्थ है पुगे हुए जोगी, जिहड़े सिद्ध जिन्हां नूं असीं कहने जिन्हां दी गलबात चल रही है, जिवें चरपड़ ते भंगरनाथ की गल सी। दूजे लफ्ज सिद्ध दा जिथे अंकड़ नाल थले आ गया एक वचन है, उहदा अर्थ है परमेश्वर। फिर मैं एक जी नूं बेनती करदा भी मैनूं व्याकरण बारे सवाल बहुता ना पुछना। मैनूं व्याकरण बिल्कुल नहीं आउंदी। बेसिकली मैं सिर्फ जिन्ना बेसिक उन्हां व्याकरण का सिक्ख्या वही तुहाडे नाल साझा कर सकदा। ज़्यादा मैनूं व्याकरण की ज्ञान ना होने करके कई बारी मैं इहदी दुविधा च पै के अपना सारा सिस्टम खराब नहीं करना चाहता। तो मेरी यह बेनती है कि ये सिद्ध जिहड़ा एक वचन है जब औंकड़ दे नाल आ गया, इत्थे दा अर्थ है एक परमात्मा। जिथे लिखिया ना एक सिद्ध जिनी ते आया, उत्थे दा अर्थ है एक परमात्मा। तो गोष्ठ दा अर्थ जिहड़ा है वो मिलना संबंध रखना। तो इस तरह सिद्ध गोष्ठ के जिहड़े अर्थ साडे सामने आ गए। एक सी सिद्धा नाल गलबात, पर उहदा निशाना की सी सिद्ध गोष्ठ दा, वो सी परमेश्वर दे नाल मिलाप करना। तो ये दो अर्थ जिहड़े साडे सामने सिद्ध गोष्ठ दे गुरबाणी दे विच आउंदे ने। ओहदे साडा जिहड़ा असीं हम इहनूं कह सकदे हां गुरु साहब जी ने सिद्धां दे नाल जिहड़ी चर्चा कीती, ओहदा सारा मजमून परमेश्वर का मिलाप है। तो सारी चर्चा का जिक्र जिथे भी सिद्धां नाल होई, ओहदा मजमून इक्को ही है, सिद्ध गोष्ठ भाव गोष्ठी दे नाल मिलाप दे तक पहुंचना, मिलाप दे नाल पहुंचना। आज फिर आप शुरू किया जी। रामकली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सत गुर प्रसाद। एक ओंकार लफ्ज भी आप सारे क्योंकि मिशनरी क्लास नाल बहुत संबंध रखते हो, कुछ इंचार्ज भी बैठे ने मिशनरी क्लासां दे सर्कलों के, उन्होंने ये चीज़ों का पता है। एक ओंकार 3 अखरां दे मेल तो ये शब्द पूरा बनया। एक ओंग ते कार। संस्कृत का लफ्ज है कार। एक का मतलब एक ओंग का अर्थ परमेश्वर, कार का अर्थ है एक रस व्यापक। तो पूरा लफ्ज एक परमेश्वर परमात्मा जिहड़ा सारी जगह ते एक रस व्यापक है। तो गुरु की कृपा गुर प्रसाद, गुरु की कृपा गुर प्रसाद सत परमेश्वर सतनाम का सरलेख है। मूल मंत्र का छोटा स्वरूप है। जिथे भी किते एक ओंकार गुरु ग्रंथ साहिब च आवे तो यह गल समझ लेनी चाहिए है भी ये सारा मूल मंत्र का पूरा स्वरूप है, एक ओंकार को लैके गुर प्रसाद का। तो ये एक ओंकार सतगुर प्रसाद का पूरा अर्थ है
ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੜਾਈ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਇਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਸਿੱਧ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਮਜਲਸ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਜਲਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਇਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਮਸਤਕ ਕਾਠ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸਚ ਪਾਈਐ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਮਜਲਿਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਸਨ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਆਪਾਂ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 33 ਲਈਏ ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਸਨ। ਆਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਨ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਨ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੈਕਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜੈਕਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਕਾਰੋ। ਜੈਕਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ। ਮਸਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਥਾ, ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਧਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰੀ, ਮੈਂ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਤਲਬ ਸੁਖੈਨ ਹੀ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਹੀ। ਜਸ ਲਿਓ,
ਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਸ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਨੂੰ? ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਮਜਲਿਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਡੋਲ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਹੂੰ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਊਂ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੂੰ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਊਂ, ਹੂੰ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਊਂ, ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਾ ਕੇ ਹੂੰ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸੰਤ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮ ਜਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ, ਬਦਲੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡਾ ਸਲੀਖਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸੰਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਮਜਲਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸਭਾ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਵਸੈ ਜੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਸੈ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਭਵੀਆਂ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੇ, ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਸਭ ਕੂੜ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸ, ਜੰਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ, ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜੰਜਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੰਜਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਮੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭੌਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੌਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਭਮੀ ਹੈ? ਭਮੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭੌਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੱਚ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਹੇ ਜੋਗੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਗਲ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੀਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਪਟ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਚਰਪਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਪਟ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਚਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ 1000 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਅੱਗ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਨੇ
ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਪ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਲ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋ ਬੁੱਧ ਡੂਮਨੀ ਕੁਦਇਆ ਕਿਸਾਇਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੇ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉਜ ਪਈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਸਈ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੰਧ ਨਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਪਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕੀ ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ, ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਭੌਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲਵੋ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲਵੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸਲਾਇਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਹੇ ਚਰਪਟ ਦੱਸ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਜਾਗ ਉੱਠੀਆਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਦੀ ਮੁਰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹਰਾਵੇ। ਜਗ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਕਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਇਆ ਪਛਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਚਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈ ਉਹ ਧੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਰੀਆ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੁੱਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਲਈ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਜਲਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚੁਤਰਾਈ, ਤੁਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ, ਮਨ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੜ ਜੋਗੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।